भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणा निकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। निजाश्रितानां सकलार्थिहन्ता सधर्म भक्तिरवनं विधाता दाता सुखानां मनुष्यश्रितानां तनोतु कृष्ण किल मंगलम नः। अनंत कोटि ब्रह्मांडना अधिपति सर्व कारणना कारण आपणा सौना मोक्षदाता परम कृपाळु इष्टदेव परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय गढ़पुर प्रदेश अधिष्ठाता देव गोपीनाथजी महाराजना दिव्य रूढ़ा आशीर्वाद थी जेसर निज मंदिर में बिराजमान श्री हरिना दिव्य सानिध्य अंदर स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग लक्ष्मीनारायण देवनी गादी ने शोभावता परम पूज्यपाद पिताश्री परम पूज्यपाद मोटा भाई श्री आजना दिव्य शाकोत्सव प्रसंगे सभा में उपस्थित अमरा सर्वेवाला संतो पार्षदों धर्मकुळाश्रित श्रीजी ने लाडीला सर्वेवाला सत्संगी हरिभक्तों अने सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक ने अमरा हृदय थी खूब खूब जय स्वामीनारायण। आजे जेसर गामने आंगणे भगवान स्वामीनारायण पूर्ण कृपा थी सुंदर शाकोत्सवનું माध्यम ए परमात्मा ने राजी करवा माटे आपने सौने प्राप्त थयुं छे। शास्त्रोनी अंदर भगवत भक्तिनो महिमा ए अनंत प्रकारे बताववामां आव्यो छे कि आ संसारनी अंदर जन्म मरणना चक्रनी अंदर भटकतो जीवात्मा ए अनंत वखत ए आ लोकनी अंदर ए 184 ना फेरानी अंदर जन्म ले छे मृत्यु पामे छे जन्म ले छे मृत्यु पामे छे एम करता करता पोताना कर्मना अवलंबनना माध्यमे करीने ए जीवात्मा उपर ज्यारे परमात्मानी कृपा दृष्टि थाय छे ने जीवात्माना सत्कर्मनो उदय थाय छे त्यारे शास्त्रों मत आपने एम शीखवाड़े कि त्यारे जीवात्मा ने मनुष्य तन एटले कि आ पंचभौतिक देहनी प्राप्ति थाय छे। पंचभौतिक देहनी प्राप्ति ए पूर्व जन्मना सत्कर्मना फलश्रुति रूपे मळ्युं पण संसारनो नियम छे जीवात्माना जीवननी अंदर प्रत्येक जीवात्माए कर्मना बंधनने पूर्णतः एमांथी ज्यां सुधी मुक्ति नथी प्राप्त करतो त्यां सुधी कदाच आ संसार में जन्म लईने गमे तेटला वलखा मारे गमे तेटली मेहनत करे जीवात्मा ए जन्म मरणना चक्रमांथी मुक्त थई परमात्माना धाम सुधी नथी पहोंची शकतो। हवे आ लोकनी अंदर जीवात्मा ने मनुष्य तननी प्राप्ति थई गई पूर्व जन्मना सत्कर्मनो उदय थई गयो परमात्मानी अमित दृष्टि थई गई जीवात्मा करता परमात्मा ने जीवनी विशेष चिंता थई कि एन केन प्रकारे एने जीवने गमे तेम करीने अमे माध्यम आपीए के माध्यमे करीने जीव अमारा सुधी पहोंची जाए पण ए जीवात्मा ने ज्यारे समजणनी साथे एम कहेवाय एम अर्थनी साथे कारणनी साथे आ लोकनी अंदर जन्म धारण करावे छे जन्म आपे छे पछी आ संसारनी अंदर आव्या पछी ए जीवात्मा ए धीमे धीमे आ संसारना योगमां आवे छे। एसपी स्वामी हमणे बहु सुंदर बात करी कि आ संसारना जे विषयो छे वचनामृतनी अंदर एटला माटे महाराजे आ वातने बहु सुंदर रीते समजावी छे अने आजनो उत्सव ए आपणने समझण जीवननी अंदर सार्थक करावे छे आपणने जीवननी ए सार्थकता सुधी लई जाय छे एटला माटे आ वात आजे समजवानी जरूर छे कि आजे मात्र अहींया રીંગણા ખાઈને जो छूटा थई गया ने तो आ जेसरनो उत्सव आपणी माटे नकामो छे। मने तो बहु आनंद छे हो घणा वर्षोथी हूँ विचारतो तो जेसर जवुं छे आजे भगवाने नक्की कर्युं हतुं मने खरेखर कहूं छुं एमणे आवता ज एसपी स्वामीने कीधुं कि आ विस्तारमां घणी वखत फर्यो छुं अने सावरकुंडला जेसर रोड उपरथी घणी वखत पसार थयो होईश ने बधुं आ बाजुना मारा घणा संस्मरणो छे दर वखते विचार करूं जेसर जवुं छे एक वखत जवुं पण हवे आजे मने अहेसास थयो कि आ भगवाने छे नक्की कर्युं हतुं तो लालजी महाराज ने त्यां हलवाणा
બરાબર ને, મારે અહીંયા આવવાનું થયું. બાકી આજનો મારો કોઈ કાર્યક્રમ હતો નહીં, પણ મેં કીધું ને, મહારાજે કીધું ને, મારી મરજી વિના કોઈથી તરણું ન તોડાય, ધાર્યું ભગવાનનું થાય, એમાં કોઈથી કંઈ થઈ શકે એમ નથી. હું હંમેશા કહું છું કે આ બધા પ્રસંગો ને આ બધા ઉત્સવ પ્રસંગો માણો ને, એટલે આમાંથી એટલું આપણે ભગવાન પાસેથી શીખવાનું છે ને આ પ્રસંગોમાંથી શીખવાનું છે કે આ જગતની મોટામાં મોટી વિટમણા એ છે કે માણસ હંમેશા કરે છે કે જે એ ધારે છે. બરાબર ને, આપણે કરીએ છીએ શું કે જે આપણે ધાર્યું હોય, પણ થાય છે શું જે ભગવાને ધાર્યું હોય. બરાબર ને, આપણે હંમેશા કરીએ છીએ કે જે આપણે ધાર્યું છે, પણ થાય છે એ કે જે ભગવાને ધાર્યું છે. આ સત્સંગનો યોગ થાય ને તો એનાથી માણસને સમજણ આવે કે માણસ જો કરતો એ થઈ જાય જે ભગવાન ધારે ભગવાને કીધું છે તો થશે બધું એ જ જે આપણે ધારીએ છીએ. આટલો જ પરિવર્તન, આટલો જ સિદ્ધાંતમાં ફેર જીવનમાં સમજવાનો છે કે જો એના ગમતામાં વર્તતા થઈ જઈએ, એની આજ્ઞામાં વર્તતા થઈ જઈએ ને તો બધા જ કામ જે આપણે ધાર્યા હોય ને એમાં ક્યારેય મીનમેક થાય નહીં. એ બધું જ એ પ્રમાણે થાય જેમ આપણે ધાર્યું હોય. એટલે હું જે વાત કરતો હતો કે જે જીવાત્મા છે એને મોક્ષને અર્થે આ લોકની અંદર જન્મ મળ્યો છે, મોક્ષની પ્રાપ્તિને માટે મળ્યો, પણ આ જગતમાં આવે એટલે વચનામૃતની અંદર જીવાત્માને બે પ્રકારે આંક્યા છે કે આ સંસારની અંદર જે જન્મ લે છે એમાં બે પ્રકારના જીવાત્મા છે. એક જીવાત્મા કે જે દૈવી છે. દૈવી એટલે કે આ સંસારમાં આવ્યો છે, કર્મનું કંઈક એવું બંધન રહી ગયું હોય, કંઈક એવું એના જીવનની અંદર ઉણપ રહી ગઈ હોય, કર્મના બંધનને પૂર્ણ કરવા માટે આ લોકમાં આવે, પણ જન્મતાની સાથે જ એની મનવૃત્તિ, એનું મન, એનું જીવન એ ભગવાનમય બની જાય છે. એને વિશેષ કંઈ મહેનત કરવી પડતી નથી. એ સહજે સહજે એનું અંતર પરમાત્માની અંદર જોડાય, એટલે એને દૈવી જીવ કીધો છે. અને બીજો વચનામૃતની અંદર મહારાજે જીવ બતાવ્યો કે એક વિષયી જીવ છે કે જે આ સંસારની અંદર આવે છે, મોક્ષની પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ આવે છે, પણ આ જગતની અંદર આવ્યા પછી જેઓ આ વિષયો અને માયાના આવરણોની વચ્ચે આવે એ જીવાત્મા ધીરે ધીરે એની અંદર ગરકાવ થતો જાય છે, એની અંદર જોડાતો જાય છે, એની અંદર પોતાનો આનંદ માણતો જાય છે. અને પૂર્વના જે કર્મના બંધન છે, સત્કર્મની ફળશ્રુતિ મળી, પણ જે બીજું કહેવાય ખોટું કર્મ કે જે પાપ કર્મ થયું હોય જાણે અજાણે, એનું જે પ્રાયશ્ચિત કરવાનું છે એ કરવાને બદલે આ લોકના વિષયોની અંદર ખોવાઈને જીવાત્મા એ પાછો વિશેષ કર્મની અંદર ઉમેરો કરતો જાય છે. એટલા જ માટે શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું કે ભક્તિની ઉંમરે કોઈ નક્કી કરી નથી. બાળપણથી જ આપણા જીવનની અંદર આપણને શીખવાડવા અમે ભગવાનનું ભજન કરો, કારણ કે એમ વિચારીએ ગઈઢા થઈશું કરશું ને ત્યાં સુધી આ જન્મનું એટલું ભેગું કર્યું, પાછલું તો હોય ને એમાં આ જન્મનું કરી લો, એ થોડા ટાઈમમાં પૂરું થાય નહીં, એટલે પાછો લક 84ના ફેરાનું ચક્કર આવી જાય. તો મહારાજે બે જીવ બતાવ્યા કે એક દૈવી જીવ છે ને એક વિષયી જીવ છે. એની અંદર પણ ભગવાનને વિશેષ ચિંતા થઈ. મહારાજને થયું કે આ સંસારની અંદર આ સંપ્રદાયની રચના અમે કરી, આ સંપ્રદાયની અંદર મોક્ષની પ્રણાલિકા આપીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ કેવા દયાળુ દેવ આપણને મળ્યા છે કે જેને આ જીવાત્માના મોક્ષને અર્થે તમારાને મારા કરતા આપણી વધારે ચિંતા કરી. મોક્ષની ગંગા કહેવાય ને, સીધી વહેતી હતી ને એને ઊંધી વહેતી કરી દીધી. મહારાજે કીધું તમે ઊંધી ડૂબકી મારો, ઊંધા પાણીમાં જાઓ તોય તમને અમે અમારા સુધી લઈ આવશું, એવી દિવ્ય વ્યવસ્થા એ ભગવાને આપણને કરીને આપીને એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. કારણ કે ભક્તિ કરીએ, શાસ્ત્રોના તમે ઇતિહાસ જુઓ તો એની અંદર બતાવ્યું ભગવાનનું તપ કરો, વ્રત કરો, ઉપવાસ કરો, બરાબર, ભક્તિ કરો, માળા કરો, આ બધું કરીને તો મોક્ષ મળે, પણ ખવડાવીને મોક્ષ કરે એવો કોણ? તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ. તમને કે તમે ખાઓ, રસાસ્વાદ માણો અને સ્વાદને યાદ રાખી લો તોય અમે તમારો બેડો પાર કરીને તમને અમે અમારા ધામ સુધી લઈ આવશું, એનું પ્રત્યક્ષ. એટલે વિષયી જીવ જે છે મહારાજે એની માટે પણ સુંદર વ્યવસ્થા કરી આપીને ભગવાને કીધું કે વિષયી જીવને પણ મોક્ષનો ભાગી થવું હોય તો પ્રત્યેક વિષયોની અંદર જે આપણા 5 રસાસ્વાદ છે કે સ્વાદ, ગંધ, સ્પર્શ, આ બધા જે આપણા છે એની અંદર મહારાજ કહે છે જો ભગવાનનો ભાવ રાખીને, પરમાત્માને આગળ રાખીને તમે એને કદાચ ભોગવી લો ને તો મહારાજ કહે છે કે એને તમારા મોક્ષનું અમે માધ્યમ બનાવી દેશું. ફૂલ છે, સમજવાની બાબતવાળા ભક્તો, ફૂલ છે, આ એમનેમ કદાચ ઝાડવે લાગ્યા હોય તેને કોઈ પગે લાગો, પણ એ જ ફૂલ જ્યારે ભગવાનને ચડીને આવ્યા હોય, મહારાજને ગળે, મહારાજના ચરણમાં અર્પિત થયા, તો એ પુષ્પને આપણે માથે ચડાવીને પોતાની જાતને ધનભાગી બનાવીએ છીએ, માનીએ છીએ. એ પુષ્પનો મહિમા વધી જાય છે.
બરાબર ને? આંખથી જોઈએ છીએ, દુનિયામાં ઘણું બધું જોઈએ છીએ, પણ બધે આનંદ આવતો નથી, મન ઠેરતું નથી. પણ એક વખત મંદિરમાં જઈને આ આંખનો ઉપયોગ જ્યારે ભગવાનના દર્શન માટે કરી લો, આ આંખો એમાં ઠરી જાય, મન એની અંદર ઠેરવાઈ જાય છે. આ મહિમા એની અંદર રહેલો છે. એટલે મહારાજે આ બધા વિષયો જે છે એની અંદર પણ મહારાજે આ માધ્યમો આપણને આપ્યા, અને માધ્યમે કરીને ભગવાને આપણા મોક્ષને સરળ કરી દીધો છે. અને એવો જ આજનો ઉત્સવ એટલે કે શાકોત્સવ. હમણે જેમ કેપી સ્વામીએ પણ કીધું એમ કે રીંગણું એની કોઈ એવી વિશેષ મહત્તા નથી, બરાબર ને? રીંગણું કોઈ વિશેષ મહત્વનું કંઈ એવું શાક છે એવું નથી, પણ આખી દુનિયાની અંદર કદાચ શાકોત્સવ કરવો હોય ને તો રીંગણા ગોતવા જવા પડે, રીંગણા વગર શાકોત્સવ થાય નહીં. આ રીંગણાના શાકોત્સવથી આજના દિવસે આપણે જીવનમાં એ સમજવાનું છે કે ભગવાને આપણને આ માધ્યમ આપ્યું, એ માધ્યમની સાર્થકતા ક્યારે કે જો માત્ર અહીંયા શાક જમી, પ્રસાદ જમીને એની અંદર રહી ગયા, એ રીંગણું યાદ રહી ગયું અને રીંગણામાં જ લોભાઈ ગયા, તો આપણો મોક્ષ થશે નહીં. પણ એ રીંગણાના માધ્યમે કરીને આજના શાકોત્સવને યાદ કરશો, આજના શાકોત્સવને યાદ કરીને ભગવાનની કથા વાર્તાને યાદ કરશો, એ કથા વાર્તા માધ્યમે કરીને અંત સમયે જો પરમાત્માની સ્મૃતિ થઈ આવશે તો આ રીંગણું તમને અક્ષરધામ સુધી ઊભું રહેવા દેશે નહીં. એ તાકાત એને મળી. શું કામ? કારણ કે એક વખત ભગવાનના યોગમાં આવી ગયું છે, ભગવાનના ઉપયોગમાં આવી ગયું છે. એટલે હું હંમેશા કહું છું કે શાકોત્સવનો ઉત્સવ એ બહુ સામાન્ય ઉત્સવ છે, એની કંઈ એવી એની અંદર વિશેષતા નથી. પણ એમાં એને જો વિશેષ સમજવું હોય અને જીવનમાં સાર્થક કરવો હોય તો આની અંદરથી કંઈક ગ્રહણ કરીને સમજી લેવા જેવું છે કે તુચ્છ રીંગણું છે ભગવાનના યોગના બળે કરીને આજે કહેવાય કે તમારા ને મારા મોક્ષનું માધ્યમ બની ગયું છે. જો એ રીંગણું એક વખત ભગવાનના યોગમાં આવે ને આપણા મોક્ષનું કારણ બનતું હોય તો હું હંમેશા કહું છું કે અહીંયા બેઠેલા તમામ સત્સંગીઓ આ શાકની પાસેથી, આ શાકોત્સવમાંથી એ શીખવાનું છે કે આપણા કપાળની અંદર સ્વામિનારાયણનો તિલક ચાંદલો હોય, ગળામાં સ્વામિનારાયણની કંઠી હોય, હાથમાં સ્વામિનારાયણની માળા હોય, એવો ધીંગો ધણી આપણને મળ્યો હોય, જો આપણે એનો શિરસાટે એક વખત આશરો કરી લઈએ, આપણે પોતાનું સર્વસ્વ ભગવાનને અર્પણ કરી દઈએ ને ભગવાનના શરણે થઈ જઈએ તો આપણે પણ કેટલાના મોક્ષનું કારણ બની શકીએ. એ તમારી ઓળખાણ તમને આ શાકોત્સવ કરાવે છે. આ રીંગણું એ તમને પોતાની ઓળખાણ આ જગતની અંદર કરાવે છે કે જો એ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેશો, પરમાત્માના રાજીપામાં રહેશો તો જ આપણે પોતાના મોક્ષને સાર્થક કરી શકશો. કારણ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિના અનંત માધ્યમોમાં સૌથી સરળ અને સહજ માધ્યમ કોઈ બતાવ્યું હોય તો વચનામૃતની અંદર એ બતાવ્યું છે કે પરમાત્માનો રાજીપો જેને પ્રાપ્ત કરતા આવડી જાય એનાથી સરળ અને સહજ મોક્ષનું કોઈ માધ્યમ નથી. અને એ પરમાત્માનો રાજીપો જીવાત્મા પર ક્યારે ઢળે તો ભગવાનને આ લોકની અંદર માત્ર આપણે દાન પુણ્ય કરીને અર્પણ કરીને વસ્તુઓ, દાદા ખાચરનું નામ આજે વચનામૃતના પાને પાને આવ્યું, સારા હરિભગત કહેવાના, બરાબર? એ શું કામ કહેવાના? પર્વતભાઈ, જીણાભાઈ આદિ ભક્તો, સાચા સુરવીર હરિભક્તો કહેવાના. શું કામ કહેવાના? કારણ કે બધાએ પોતાના મમત્વને, પોતાના અહમને છોડી ભગવાનના ગમતામાં વર્ત્યા છે, ક્યારેય પોતાના અહમને પોષ્યો નથી. હંમેશા ભગવાનને જેમ ગમ્યું એમ. આજે દાદા ખાચરનું દ્રષ્ટાંત મહારાજે વચનામૃતમાં ટાંચ લીધી ને, હું દાદાને એના પરિવાર ઉપર વિશેષ રાજી છું. તો શું કામ રાજી છું? તો દાદા ખાચરે પોતાની ઘર પરિવાર મેળી, દરબાર ગઢ ને બધું ભગવાનને આપી દીધું. એટલે મહારાજ કહે છે કે આ લોકની વસ્તુઓથી મને કાંઈ લેવા દેવા નથી. મહારાજ કહે છે કે હું દાદાને એના પરિવાર ઉપર જો વિશેષ રાજી હોઉં ને એનું કોઈ કારણ હોય તો કે દાદો ને એનો પરિવાર અમારા ગમતામાં વર્તે છે, અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે, એટલે હું એની ઉપર વિશેષ રાજી છું. એવી જ્યારે આપણને સમજણ આવે ત્યારે આપણે સાચા સત્સંગી કહેવાઈએ, ત્યારે જ આપણે ભક્ત કહેવાવા યોગ્ય બનીએ છીએ. એ જીવનની સમજણ, એ શુદ્ધ મન, એ શુદ્ધ તન અને એ સાત્વિક સમજણ એ જીવનમાં ક્યારે આવે તો વિશેષ કરીને જ્યારે જીવાત્માને સત્સંગનો યોગ થાય તો એ સત્સંગના યોગે કરીને જીવાત્મા એ મોક્ષના પથ ઉપર અગ્રેસર થઈ શકે છે. બાકી કળિયુગી વાતાવરણ છે, વચનામૃતમાં કીધું એમાં પ્રસંગોની મહત્તા શું કામ છે તો મહારાજે એટલા જ માટે આનું નિર્માણ કર્યું છે. કોટાવી સ્વામી બહુ ટાઈમ આવ્યો, ખોખારા ન ખાઉં, અમારે કોટાવી સ્વામી ખોખારા ખાય છે, પણ ઘણા સમય એટલે આ બધા નિર્માણ શું કામ થયા છે?
આ નિર્માણ કરવા પાછળનું કારણ એ છે મહારાજ વચનામૃતમાં કે ભૂલે ચૂકે રખે ને કદાચ કોઈ જીવાત્મા હોય એ ભક્તિના માર્ગ ઉપર ચાલ્યો હોય પણ કળિયુગી વાતાવરણ અને એના વાયરાની અંદર કદાચ પોતાના માર્ગ ઉપરથી ભટકી ગયો હોય, કળિયુગનો રંગ છાંટણો કદાચ એની ઉપર પડ્યો હોય, તો આવા સત્સંગની અંદર વારંવાર આવવાથી એ ધૂળ એ રંગ એની ઉપરથી ઉતરી જાય ને પાછો એ સ્વચ્છ મને સત્સંગની અંદર એમ કહેવાય નિષ્પાપ ભાવે ચાલી શકે એની માટે આ સુંદર આયોજનો થાય છે, જેનો આજે દિવ્ય લાભ એ અહીંયા આવા સુંદર માધ્યમે કરીને આપણને મળ્યો છે. આજના પ્રસંગની ખૂબ મહત્તા છે. મેં કીધું એમ ધાર્યું ધણીનું થાય છે. આજના કાર્યક્રમની અંદર આમ તો મોટાલાલજી મહારાજશ્રીને રહેવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી, પણ પૂર્વ વક્તાઓએ બધાએ જાણ કરી એમ કે માતુશ્રીની થોડી તબિયત નાદુરસ્ત હોવાથી અને દોડધામનું ત્યાં થોડું જરૂરિયાત હતી અને પેલું કહે ને કે બીમારને બીમાર ન હાચવી શકે, બરાબર ને, એટલે હું ત્યાં નકામો હતો. એટલે મેં કીધું હું સત્સંગ સાચવી લઉં છું, તમે આ વખતે પરિવાર સાચવી લો. એટલે એમને કહેવાય કે મનથી કદાચ શરીરથી અત્યારે ત્યાં હશે, પણ હું ચોક્કસ કહું છું કે હજી 8-9 વાગે અહીંથી રાતે નીકળ્યા, 2-2:30 વાગે આવ્યા હશે, પણ સવારે 4 વાગે હું નીકળ્યો છું, 5 વાગ્યાથી ફોન શરૂ થઈ ગયા, કેટલે પહોંચ્યા, એ છે ત્યાં પણ એનું મન અહીંયા છે. આ ધર્મકુળનો તમારો નાતો છે, આપણો એકબીજા પ્રત્યેનો સંબંધ છે. હું હંમેશા કહું છું કે આ સંબંધની વિશેષતા શું છે, તો આ કદાચ સંબંધની વિશેષતા એ છે કે આ સંબંધ આ લોકનો નથી, આ સંબંધ અક્ષરધામનો સંબંધ છે, ભગવાને નક્કી કરીને મોકલ્યો છે, એટલે મજબૂત છે. એટલે આજના પ્રસંગની અંદર આમ તો એમને પોતાને ખૂબ રહેવાની અહીંયા ઈચ્છા હતી, પણ અનિવાર્ય સંજોગો અને પરિસ્થિતિને કારણે એ કદાચ પ્રત્યક્ષ રૂપે અહીંયા હાજર, કદાચ શરીરથી હાજર નથી, પણ મન એ સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવારનું ચોક્કસ જેસરની આ સભામાં તમારા બધાની વચ્ચે જ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે આજના દિવસે આપ સૌ અહીંયા એકત્ર થઈને અને બધાએ બસ આ પ્રસંગની અંદર કદાચ મોટાલાલજી મહારાજ નથી એટલે બધાને કહીશ થોડું મોટું મન રાખજો, બરાબર ને. પ્રસંગમાં નથી, આમ તો આખી જિંદગી સત્સંગ માટે અમારી નોછાવર છે, પણ ક્યારેક એવી એક વખતનો પ્રસંગ છે ને, ગરડા મહારાજ એ સભા ભરીને બેઠા હતા, તો એમાં એક ગામના હરિભક્તો આવ્યા. તે હરિભક્તો આવ્યા મહારાજને પાસે આવીને મહારાજના ચરણ સ્પર્શ કરી, દર્શન કરી, પગ દબાવીને મહારાજને કહે મહારાજ દયા રાખજો. સમજ્યા? મહારાજને શું કીધું? મહારાજને કે દયા રાખજો. મહારાજે જોયું સામે, પછી મહારાજે સામે કીધું તમે દયા રાખજો. ખ્યાલ આવ્યો? મહારાજે શું કીધું? મહારાજ કે તમે દયા રાખજો. ઓલા બધાએ કીધું મહારાજ તમે રાખો, અમે તો શું રાખીએ, એમ નહીં કે તમે રાખો. એમ બંને હામા હામી 2-3 વખત કીધું. પછી હરિભક્તોથી રહેવાનું નહીં. હરિભક્તો કે મહારાજ તમે તો અમને અક્ષરધામ લઈ જવાના છો, એટલે અમે કહીએ છીએ દયા રાખજો, બરાબર ને. મહારાજને શું કીધું કે તમે અમને અક્ષરધામમાં લઈ જવાના છો, એટલે અમે કહીએ છીએ દયા રાખજો. અમે તમને શું કરી દેવાના છે, તમે અમને કહો છો દયા રાખજો? ત્યારે મહારાજ એમ કહેવાય વાતની વાતમાં બહુ સુંદર સહજ જવાબ આપ્યો. મહારાજ કે અમારે તમારા હૃદયમાં રહેવાનું છે, તમારા હૃદયને હંમેશા નિષ્પાપ અને નિષ્કલંક રાખજો, એની અંદર કોઈ ખોટા વિચાર ન રાખશો, એને શુદ્ધ રાખજો. એ રહેવા માટે થઈને અમારી ઉપર દયા કરજો. એમ આજનો પ્રસંગ આપણી માટે કંઈક એવો છે કે લાલજી મહારાજને ખૂબ એમનું પણ મન ભારે હતું. અહીંયા ભક્તોને પણ ઘણાને કદાચ મનની અંદર એવું વિચાર હશે, ભારે થયું હશે, દુઃખ પણ લાગ્યું હશે, પણ પરિસ્થિતિને કારણે અહીંયા હાજર નથી. પણ મેં કીધું એમ અમારું મન, અને હું હંમેશા કહું છું વાલા ભક્તો, સંપ્રદાય ઘણો મોટો છે, દરેક જગ્યાએ દરેક પ્રસંગની અંદર કદાચ પ્રત્યક્ષ રીતે અમે બધે પહોંચી ન શકીએ, પણ ક્યારેય એમાં એમ ન માનતા ધર્મકુળ તમારાથી જરાય છેટું છે. અમારું મન એ હંમેશા તમારા બધાની વચ્ચે તમારી ચિંતા જ કરતું રહે છે, એમાં ક્યારેય મીનમેક થવાનો નથી. અને આ મજબૂતી, આ જે એકબીજા પ્રત્યેનો ભાવ, એનું કોઈ કારણ ફરી વખત કંઈ સમજી રાખજો, જો હોય તો એટલું છે ભગવાનની આજ્ઞા અને સિદ્ધાંતોની અંદર જીવન જીવીએ છીએ. તમારું જીવન પણ એ સિદ્ધાંતોમાં છે, અમારું પણ એમાં છે. ત્યાં સુધી આપણો તાંતણો મજબૂત બંધાયેલો છે. ભૂલે ચૂકે કદાચ મોહવશ, કદાચ સ્વાર્થવશ, કદાચ અણસમજણવશ કે કોઈ પણ કારણોસર એ સિદ્ધાંતના ઘેરાની બહાર જો આપણું પગલું મંડાઈ ગયું તો આપણો પ્રેમનો તાતણો ત્યાં જ બળીને ભસ્મ થઈ જશે, એને કોઈ બચાવી શકશે નહીં. આજના શાકોત્સવમાં એ અનુસંધાન કરજો કે આજના પ્રસંગને જીવનમાં કંડારી, જીવનની અંદર એ મક્તમતા કરજો કે જ્યાં સુધી આ શરીરની અંદર શ્વાસ છે, જ્યાં સુધી આ શરીરની અંદર રુધિર છે, માત્ર ગોપીનાથજી મહારાજની વફાદારી કરશું, માત્ર ભગવાન સ્વામિનારાયણના સિદ્ધાંતોમાં જીવશું, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવશું, એમાં ક્યારેય મીનમેક કરશું નહીં. અને એટલું જો જીવનમાં પ્રાપ્ત કરી લીધું તો જેસરનો શાકોત્સવ એ આપણા બધાની માટે આજે સાર્થક બની જશે.
એટલે આજના દિવસે વિશેષ સમય લેવો નથી. શાકોત્સવનો પ્રસંગ છે અને પૂર્વ વક્તાઓએ ઘણો સમય લીધો જ, પછી બધાને એમ થાય કે શાકોત્સવમાં વાતોત્સવ થઈ ગયો. બરાબર, મન આમાં ઘણાના અત્યારે આમ શાકબાજુ જતાઈ રહ્યા હશે. બરાબર, પણ બધાય ના જાય એની પહેલાં આપણે એને આટોપી લઈએ. પણ મેં કીધું એમ કે આ પ્રસાદને ગ્રહણ કરીને અંતરમાં ઉતારી લેજો. એને પ્રસાદ સમજી, એનું મહત્વ સમજી, એની દિવ્યતાની સાથે એને ગ્રહણ કરજો. આ પ્રસાદનો સ્વાદ જ્યારે અંતરમાં જશે ને તો આ અંતઃકરણને શુદ્ધ કરી નાખશે, જો એ ભાવની સાથે જમશો તો. અને આ સ્વાદ જો અંત સમયે યાદ આવશે તો એ બેડો પાર કરી નાખશે. એટલે આજના દિવસે વિશેષ સમય નહીં લેતા પરમ કૃપાળુ ઇષ્ટદેવ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું. મહારાજ ગોપીનાથજી મહારાજ, અમારા જેસર તથા આજુબાજુના તમામ ગામના જે ભક્તો આજે એકત્ર થઈને અહીંયા દિવ્ય શાકોત્સવની અંદર સંમિલિત થયા છે, જોડાણા છે, એ તમામ અમારા સત્સંગ સમાજને મહારાજ ખૂબ સત્સંગનું બળ આપે, દરેકના જીવનની અંદર ભગવાન સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આપે, દરેકને સાચી સમજણ અને ભગવાનની વફાદારીની શક્તિ ભગવાન આપે એવી હું મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. અને અંતમાં અમારા સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર, પરમ પૂજ્યપાદ સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય અસૌ ગાદીવાળા માતુશ્રી, પરમ પૂજ્યપાદ મોટા ભાઈ શ્રી નુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અમારા બંને બાળલાલજી યજ્ઞેન્દ્ર પ્રસાદજી દિગ્વિજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ વતી આજે અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ ભક્તજનોને અંતરથી આ દિવ્ય શાકોત્સવના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વધામણા આપું છું. સર્વનું જીવન મંગળમય થાય એવી શુભકામનાને આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સહજાન સ્વામી મહારાજ.